دوار دستران رجل سجان یاغی سجار آغلی دبلور هم دیر شکوری دیر شیریا دایو گرانو نگرو مزبزو خپل املیه محترمہ صبر فاروق بیرون صاحب داود جناب کراشی استاد سوان دے شہید کشید بیرون سے پاکلا مفصل داستہ اس کو خبروں کی صبر فاروق بیرون صاحب रवानी नेशनल पार्टी सूबाई मरकजी कायदीन सिटी डिस्ट्रिक्ट जमा फैदिश मकामा नास की और जमा दाऊदा छोटा घट तादाद के आखिरी भी और बेशतर जस्ती जिद बशीर बिलोर से शहदायान आगई सोल्जर्स आगई नतासो अतम काल दे बशीर बिलोर से दाशमे दे और दागाम जान सरा मजलूमों के गर्जों तासो नीना तासो जज्बा तासो मकशान की अकीदत मुमताज माताज मातुरने मुफैली देख मत और देख सपोर्ट कर रही बशीर बिलोर से बारे की बस खबरें बताऊँ आगे से शख्सियत सोचे आए टोल पाकिस्तान जिकुंबे आगे बांगे फखर कई आगे बांगे बिहार कई जिकुं खड़ा सरा सियासी तौर बांगे एक सख्त मुखालिफ है आगे
तबश्शुम बजोर शहादत बांधे फखर की रंगी कौमी हीरो गनी नो दास मुंग लपारा दास लपारा और अवामी नेशनल पार्टी लपारा को एजाज खबर है चे मुंग सरा द दे मुंग के दास मशरान दी चे चार दास सिर्फ कौम खिदमत करे दे मंडे वर्ष का हलेदा कई सरा के बन के उधरे दली दी को ब्याज चला लोया कुर्बानी मकार और the war on terror का असर आगे के बशीर अहमद नूर साहब से को the day दिया फेस और या आगे शिके आगे शहादत हम कबूल तास यो खबरों बकोर की यूज़े बातें की दूँगा आपस के खबर आते हैं हम कबली बशीर नूर सड़क के कौम न पारा इंतहाई बना और यहाँ खास बेखबर खल्को ना पारा बेखबर बातें बात पूरा ज़्यादा दे दो चेकला बेखबर किताब धमाके शुरू हुए नो अभी बकोर तरातों और अभी बजड़ल और अख़बार खुश के अभी बदसे जड़ल जड़ाई उसे पढ़ना तपोस को बेका अक्ल तास वाले जाड़ी द तास अख़बार देवनास के अगा शहीद शवे दे या शवे दे मगी उम्मीद चुनाचों समा बची अभी which that was about achieved और बेखबर खान के जिसमें डेवलपमेंटल वर्क शवे थे आखिर तौर बाने तशरीफ कशीफ लोर अख़बार यो इम्प्रिंट के खोले थे स्कूलों वाला पूरा जाल हमें बिछाओ खड़े थे the board system the sanitation system बिजली गैस सुना the नन समाज का लीडरशिप दे कोरोना रात भी कोरोना बंद कर किसान पट गैस बिजली बहरान राशि बिगाड़ू के लिए इस्लामाबाद तो होती दाखिल जंग में सख्त राजी दी पता बदल के बल्कि सख्त आवाम सरंद फेस कबले उस सब का तास माने जमून बांधे कई सब तराला नो जिको खलक बशीर बजोर ज़ैनी वाले दे आगे बस खलक की चाबी हो कौन हम नशो में चलते बशीर बजोर साहब को देख नडर देख बहादुर देख दलेर इंसान आगे को जवान दलेरी सरा हिम्मत सरा बेखबर खान के दे गरियानों के तिरकड़े दे और ब्या मुंह पे फखर को जे आगे शहादत हारून खान शहादत जिको मुंह ला पारा खानदान ला पारे मेरा ज़्यादा लोया सानी हुआ मुंह आगे शिना नस्ल चलकड़े दे और नमक तोल मरे शिना नस्ल चल वो आवाम यंग से बड़े शहादत खड़े दे और मुंह ला पारा तासु ला पारा दे फखर खबर था ज़मा बेखबर वाला बस खास कर जाए चे हारून खान शहादत मुस्ता जिसका तासु मशर हाजी से ज़मा दानियाल तासु जिसका ज़मा रस्ता खड़े दादा तासु जिसका ज़गाइड खड़े खड़े सबको ना बतले और तासु गाइडेंस तासु तहकीक बांधे जिसका उस दर से बलाड़े तासु सारा खबरें को तो देशी देर ज़्यादा को तासु दे यकीन तासु दे जीना मोहब्बत दे और अवामी नेशनल पार्टी ट्रस्ट खड़े थे लीव खड़े थे माते पार्टी मेरा जिम्मेवार बंदारा खड़े थे आवाम समाये मुझे इंशाल्लाह शहीद बशीर बिलोर नक्शे कदम आने बच्चन और जिसकी का अमल हमेशा खैर बात टाइम के सख्त टाइम के पार्टी से बनाऊँ इंशाल्लाह मक्का शादी के पार्टी से बनाऊँ का पार्टी नूर शुदा रागली दी द नूर शुदा लबाई की नाम रागली दी नो आखिरी बोलो तब ज़माया और महामख काली से नास ने आखिरी यह योज़ोयो आगा हारून खान से नशरीफ शमे दे मियाँ ज़ुल्फ़िकार से ज़े आखिरी तुरंत बशीर खान से नशरीफ शमे तासु पूर्ण मुक्सरा उसकोरे देश सिलसिला से न कारवान की रवानी तासु ने तासु मोहब्बत दज़रत कले तासु शुक्रियादा को और दुआ को चे सिंगम जान दुआ को खुदा मुक्ता समझ की खुदा के तासु को समझ की यो से ज्यादा तासु मरात और मुंह सरा जमन खानदान सरा जमन पार्टी सरा बेमीना मोहब्बत पर रोला वाला ढेर शुक्रिया थैंक यू
सुबाई तर्जुमान MPA समर हारून मेरोड साहिब इस्ता सुराजी दफ्तर दनी शाला में इजहार को उस वज़फ़र पार्लिमानी मशर और ज़मंद सुबाई स्तर सिकंदर जनाब सरदार हुसैन बाबक से तफासु को गिराइश में अफ्रीका खैरात के दार बुलाने में सियासत कदम कदम लगे धर्म धर्म गुलाम रहमत दिलों से समझो सब कबूल उड़े जात करो उड़े बाजू में ये फारसिन से असदेना अवामी ने इसे पढ़ाई कजी सुबाई मुदरान मुशराम बाजा बशीर अहमद बिलोर दर बादशाह खान बदलो को के ताकीद जाने वाले को उदारवश मानूला शहीद बड़ी तहरीक दामन बड़ी गैर वाला किताब वाला कटोल बादशाह खान सरवेला दामन रईस मंजार सरवेला दामन नदी तहरीका कटोल शहीदान सरवेला वादा नदी तहरीका कटोल आजान सरवेला काम हमारा वतन हमारा पल्सन वाले जन्नत शादी कावत जंग परियाब वादी मखवाल हकीकत दारी का बशीर खान कसम बड़ा बड़ा जमाना पर रेल इनसे गाल मार नाम का बिलाओ सब ये दिलजी पास डी खबरी बात में गुमान दा करने की वाई ये खान तरंग हैदर खान तरंगू 50 जो बशीर खान को दा दिल्ली वो आगे शिव वो आगे किया खाए जवान खाए जवान भैया को दसिकड़ू भी साहब के बशीर खान तो से खाए जवान दे बशीर खान जागीर पीएस के मरार 50 साल कलमा मजर बता कर पूरे जिला नमस्कार मंदिर खबर मावी दावा दास के करोदर मशरान जरूरत दा हालात दास लियो दा जग दास है इस्लाम सुबह तलाल चिदंदल मौजूदी दा दा मंगाओ साला दा का सर सोए और नहीं ग्राम मशरे समागरा जवान मशरे को जरीबस को हम बाजा का पाया हम जवान
دا اور چا کړی د دې اور د مړکولو ذمہوار څوک دا خبرې د ولس نه پټې ولې دا ټولې خبرې ولس ته پټه کوي ولې نه ګرانو مشرانو ګرانو ملګرو چې که جنګ دی او که جنګ تاوان دی دا پښتنو او پښتنو بچو په سر دی بډاګې ورته وایو یادې ورته وایو بچای ورته وایو هر ځای کې ورته وایو په هر ځای کې ورته وایو چې پښتانه جنګونه کوي پیار پښتانه دا خلک دی پښتانه نو اګنې ته شکل خلک دی دا د ظلم د پاسه ظلم دا د قانون د پاسه قانون چې د دې بل وجه داخله دوره کې سنجیدار دوره کې ذمہدار چې نه مکان کې هغه په ملک هو ویشه زمون د پښتنو علمي دا چې یو طرف ته دوی اسلام کوي او بل طرف ته دوی پاکستان کوي د پښتنو فیصله دا چې پښتانه اسلام کوي پښتانه پاکستان کوي خو پښتنو په نظر ګوري پښتنو د وطن د شهیدانو په نظر ګوري دا زه خپله خبره راوړم خو دا تاسو ګورئ چې دا اوس کوم ماحول روان دی دا ماحول موږ تاسو چې دا ریاست دنیا دا عملاً واضح سراج الحق کوي نه نواز شریف کوي نه مریم شریف کوي نه هاي شریف کوي زمونږ استاد خبره کوي باید تاسو خبره لکه ونشو غاړه چې موږ وایو په خلکو کې ګولې نشریان پاکستان نه مني نشریان چې وزارت نه مني لا چا د نواز شریف مني کنه مریم شریف مني کنه خلک پیدا نواز شریف بیان لرا دا نو ملي خان بیان لرا دا د خلک د مقام بیان لرا اجمل بابا چې موږ لیونیو د خپلې خاورې د ناموس لپاره موږ لیونیو د خپلې خاورې د ناموس لپاره هغه کارونه هم ادا کړل چې راپور نه
واکسین تقریب دی او دی کې مشران سره شهیدان زموږ عقیده دي ملګرو تاسو چې خپل مرزي باندې کې د امنیت میډیا ولا ورګري ولا دي چې دا موږ ورته چې په ډول شي اواز کوم سره مکوې چې کوم اواز کې ناري او د سټیج کې ان شاء الله په طریقه تور باندې خپل جواب ورکوم زه خپل مشرانو ډېر مشکوري موږ سره ناس په فن کې جناب سینیټر الیاس بیروز جناب مجید خان صاحب سردار حسین باغب صاحب میاں افتخار حسین صاحب احمد ملی خان صاحب مختیار رالا سمر ہارون میروٹ صاحب دانیال بلوٹ صاحب احسان مغانی پی ایس صاحب علمگیر خلیل صاحب شگوف حبیبی خادم حسین رالا حجی بادر این پی ایس صاحب او مخی زنا سیگا ضرور ڈسٹرکٹ مشران راغلی ملگیر راغلی صدران جنرل سیکریان او دماد سینی ڈسٹرکٹ پشاور صدران جنرل سیکریان او زلن پشاور ټول تنظیمونو یو ځل بیا شکریا ادا کوم چې هغه باندې پروګرام کې موږ سره برخه واخیسته شرکت کوي اوس به خپل مرکزي جنرال سیکرټري د پی ډي ایم ترجمان محترم غازی میاں افتخار حسین سے بڑھنا اور لوگ چڑھائی کی اور ساتھ سوال شہید بشیر بلوٹ ماہوارہ باندھے اور ملک کے لیے باندھے جناب ملک پروفیس کے بعد فیصلے عوامی نیشنل پارٹی فخر افغان باچا خان رہبر تحریک خان امن ولی خان ملی بشر حسن یار ولی سہیل بشر جناب احمد ولی عوامی نیشنل پارٹی ماته مخامخ مشرانو انظورو کشرانو ته مخمین کړي ایرو کې تاسو کېنی دا کوم مخکې کېږي استر په کومه دا کې پرې پرې لپاره چې دا ورسې تاسو مې راوړي چې په دې څنګه مخامخ او د باران کې چې ځای شرافت خشي کې زه خبرې تمام اسپیټال ته ډېر ضروري وګړو او صرف بشیر خان چې ما چې په کوم کې راغلی مرسي مسکړې نه ده زه باید قیمت باندې راځم زه دې ځان لپاره احساس کړم چې زما د بجلي شورا یو دوست مشر ما ته ډېر خوږ او نږدې دا به څنګه ممکن وي چې نو به جملې او راغو مرسي او زه به نه اوس په اسپیټال کې ځکه چې ډېر ضروري دي دلته دلته اسپیټال کې بهر کې زه د بشیر خان چې د بجلي شکارو خبره کوم نو زه په دې ګورنمنټ کالج کې خبر کوم چې هغه سره زما په سیمه کې ملاقات شي او د هغې وخت نه والې تر شهادت پورې موږ یو ځای او دا مختلف پړاوونه په دې کې مختلف اړخونه راتلل او رښتیا خبره ده چې زما صدر زما سره جنرال سیکرټري پاتې شوی او زه نن دلته د مرکزي جنرال سیکرټري یعنې حبیب سیکرټري په حیثیت نه د عوامي نشرون پارټۍ د یو ورکر په حیثیت تاسو دلته یم او تاسو ته ولاړ یم ځکه چې داسې محسنان چې
چې هغه په خپل میدان کې قرباني وکړي هغه د هېڅ یو داسې خبرې چې هغه په سخته کې راځي دا خوراکه ده که د بشیر خان دپاره اور ته دنګېږم په اور ته ودانګو او موږ به خوشحاله شو دا چې چاته معلوم وي او رښتیا ورسره وخت تېر کړي او عقیده لپاره زه به یو واقعه بیان کړم او تاسو به هغې نه اندازه ولګوئ چې زما زوی شهید شو زما د زوی شهادت ډېر دردناکه واقعه وه خو ما د خدای نه دا سوال کړی چې خدای زما ته صلح کرام ووایي خو درې واړه ورځې بشیر جلور شهید صاحب او حاجي بلور صاحب دا ما سره درې واړه ورځې او حاجي صاحب په کوم په جړه کې بشیر خان درې واړه ورځې ما سره جړا کړه او ما خپل زړه ټینګ کړی خو چې کله درې ورځې تېرې شي نو بشیر خان ما پسې تلیفون وکړو چې زما تا سره کار نو زه ډېر په تلوسه کې شوم چې بشیر خان ته زما مشر چې ستا کار دی زه به دلته راشم ما ته ویل چې نه د کار د دې خبرې اهمیت زموږ ته تا ته لازم دی چې راغلو نو په الکسۍ کې ما ته وایي سره وکړې مې ستا زوی شهید شو ما ستا د خاندان حالات ولیدل ستاسو د دوی وروڼو صرف دا یو کور کې ستا زوی او اوس خو ته بې اولادې شو بې وارثه نو زه تا ته یو خواست چې زما دوه زامن دي یو ځوانان هارون هم هغه وخت ژوندی و عثمان هم هغه وخت ژوندی و ما ته وایي چې زما خو دوه ځوانان دي او زه په خپله ما عمر داسې دی چې کاله زیات چې دې نه پس که واقع کېږي زه به ورته ځم ته به نه ځې ته پکې شهید شوې نو ستا کور والا به څنګه دا برداشت کړي تاسو ډېر لږ رسېدلی دی نو خیر دی چې زه شهید شم بیا زما نه پس د واقع تر څو به ژوندی یم زه به درته ټوله ځم ته به درته داسې بندیان به چا لیدلي چې خپل درد نه خپل تکلیف نه او د بل درد او تکلیف محسوسوي نو دا غواړي هغه چاته پته چې چاته یې وي نو که څوک هر رنګه خبرې خو ما سره یې په زړه کې ډېر قدر او ډېر مطلب چې احترام دی چې زما د هغې زوی مرګ یې ما سره داسې منظرې دی او هغه شهادت داسې منظرې دی چې کله د بشیر خان هغه خبرې زه ځان ته رایادې کړم لکه دا یوه خبره چې که زه په سینه ولګېدم نو ښځې ته یې زما مخ خبرې کوه او که زه په زړه ولګېدم دا خبرې څوک کوي دا هغه څوک کوي چې خپل شهادت ورته ښکاري دا په خوله خبرې دا په ډرامو کې خبرې دا په پاکتونو کې خبرې دا په تقریرونو کې خبرې دا خو دا چرس دی عمل کې چې کوم دی نو ډېر ګران کار چې په تا تېرېږي او ته وینې ګورې او تا ته پته وي چې دوه کش د واقع شوی او هغې نه باوجود چې کوم دی هغه وایي چې زه په سینه ولګېدم مخ به مې ګوره په شا ولګېدم مخ به مې نه ګوره او بیا چې افایي د هارون بلور په مور باندې چې د بشیر بلور صاحب لاس یې راوړو نو تپوس یې وکړو چې په مخ لګېدلی او په چا مطلب یې څوک که په شا لګېدلي نو بشیر خان ما ته حکم کړی چې مخ به مې نه نو یې ورته یوه سینه لګېدلې نو بس د هغې مخ ښکته کړی نو د خلکو خو به سړي باندې زمونږ خو چې کوم دی بیا د بشیر خان ښځه چې کوم دی نو بانډوره ده ولاره ده د هغې وکړې او ځکه چې کوم دی نو د هارون د زوی یې وړی چې د پلار شهادت یې لیدو او زوی ورپسې باندې قدم روان شو ای ګرانو ملګرو دا د شهیدانو
دا سلسله دا کړه دا په ویني شي پاتې کړي دیوانه را روانه او دا دې ځل نیت باندې کنجوي دې ځل ښکار خبره وایي خبره کوي او شهادت چې کوي هغه ته رسېږي او زه دې نه مخکې زم بیا دلته چې کوم دې زموږه اجګلو کې ناس اجګلو کې باندې کښته ما کوش نور له کسان شهیدان شرم چې کوم دې اجګلو کې ګاډي وسوځي دوی ورې مشه په دې شي شو او خدای دې باندې دا کوم کې ژوندې شي چې کوم کې دا اجګلو کې په خپل د شهید په پلا درد وي د درد د پاسه دا د هر چا د برداشت کار نه دی دا د باچا خان د سوچ او د فکر بیان دا برداشت کوي دا درد د تشدد خلک سره نه برداشت کوي دا چې په رښتینو باندې د خاورې سره مینه لري هغه خلک برداشت کوي کوم چې د خپلو خویندو میندو د کورونو حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کوي کوم چې د پلار نیکه د پټي حفاظت کول غواړي هغه خلک برداشت کوي هر سړی چې کوم دی داسې برداشت نشي کولی چې ورته خبره وکړي په دوربین کې هم نه ښکاري نران ویلي دا چې دا نن د کافرې دا دومره تګ او زورې دې کې د دې شهیدانو وینه ده او د دې په دې جذبه ده د هغې ګرانو ملګرو زه به د بشیر خان په حواله دومره ووایم چې د هغه د زړهتوب او د غیرت چې وي چې متکش جاکټونه به ختم شي د دشمن ګولۍ به ختمې شي خو زموږ سینې به ختمې شي او دا خبره به بیا څوک کوي چې کومه شپه په کور وي په کور نه وي چې په کور یې په کور دا د عقیدې خاوندان ځکه چې نیټه له خدای طرف نه کوي کوم چې یریږي یې موږلی کوم چې نه یریږي په میدان کې چې کوم په میدان کې هغه یو ځل وړي او کوم چې بې غیرت یې هغه سل ځل وړي موږ ته د غیرت یو ځل مونږ ته د غیرت یو ځل مرګ قبول دی د بې غیرتۍ ژوند راته نه کوي او ګرانو ملګرو دلته د بشیر بلور صاحب په حواله و د هغه چې هر څومره زه خبرې کوم پنځه دېرش کاله کې ورته نشي ما سره به یې غوسه کړي ما سره به یې مینه کړي زه به یې چې کوم دی نو یو قسم ته ما ته به یې لار ښودلي خو زه تاسو ته په ایماندارۍ ویم چې ما یې په صدارت کې څومره مینه راکړې ده ما ته یې میا صاحب صرف ما خبروه زما سل په سل په ته اعتماد دی چې څنګه زه د باچا خلک داسې کمې چې څنګه کار کوي هغه نه کوم اعتماد ورورولي نزدېکت مینه محبت دوستي او مشري د دې ټولو مینه ما له شریکه راکړې ده زه ګرانو ملګرو د دې سره چې کوم دی لکه بابک صاحب د سټېډیم په حواله خبره وکړه چې پروګرامونه وایي مونږ پروګرامونه په دې صوبه کې کړي دي خو یو سبا چې کوم دی نو په مردان کې یو بیا یو چې کوم دی دی په ملکټ کې ټاکلی دی او بل په بندو کې ټاکلی دی اوس یې من خان سره خبره وکړه هغه بیا دوی ارینجمنټ کوي چې په کومه طریقه کوي خو تاسو ګران ملګرو چې دې وطن کې داسې روان دي دا د دې شهیدانو دغې وینې چې هغوی په دې وطن کې جمهوریت غوښتو امن یې غوښتو عدم تشدد یې غوښتو د دې پاکستان خارجه او اندروني پالیسي صفا غوښته د دې قوم دپاره یې غوښته نن د بشیر خان د وینې سره موږ یو لوست موږ چې په هر کې مونږ چې بار ځای کې د باچا خلک بیان مونږ خپل سوچ او فکر دی مونږ به خپله ګټه خپلې نظریې لرو مونږ به خپله ګټه خپلې پارټۍ لرو او چې دې زموږ شهیدانو د څه دپاره وینه ورکړې ده د پارلمنټ د بندوبستۍ لپاره د عید د بندوبستۍ لپاره مونږ په هغه میدان روان بشیر خان که شهید دی مونږ هم ورسره شهادت ته تیار یو
او ځکه چې موږ خبرې کوو نو خلک راته خوښېږي زړه چې د چا دردېدلی درد په خبرو کې ځای د خلکو مینه ډېر خلک دی خو چې کله موږ که په پنجاب کې خبره کوو هم خلک خوښېږي که په سند کې خبره کوو هم خلک خوښېږي که په کویټ کې کوو هم خلک خوښېږي ولې ورته پته ده چې دا د پاچا خان هغه سمیان دي چې د جیل نه یېرېږي نه ټکټکونه یېرېږي نه د کورونو یېرېږي او نه د شنکرونو یېرېږي شروع کوم په نام د خدای چې لوی بخښونکی او مهربان دی ډېر ګران محترم زموږ د ټولو مشر په سټیج ناست حاجي غلام احمد بلوچ صاحب میر افتخار صاحب ناست مرکزي مشران زما د صوبایي کابینې مشران او زموږ نیازمین دانیال او ما ته مخامخ زما درنو پښتنو سپین مشرانو همزولو وروڼو زما خویندو د ټولو نه اول زه ستاسو د ټولو مشکور یم چې تاسو د بشیر خان شهید په دې اتم کلیزه کې تاسو ټولو ملګرو د صوبې د پټ پټ نه راغلي زه هر کس کینم د سواز نه د بونیر نه د شانګلې نه د صوبې د پټ پټ نه راغلي مېلمانو ټولو ته زه هرکلی وایم او ستاسو شکریا بشیر خان خدای بخښلي چې به کوم په غیرت هغه خبره کوله چې د دې خودکش جګړې به ختمې شي خو زموږ سینې به ختمې نن زه فخر کوم چې بشیر خان د شهادت اته کاله خو د اته کاله پس هم دغه جګړې به ختمېدو دي او بشیر خان چې څه د زموږ سینې ویلې وې نو هغه سینې الحمدلله نن هم په زرګاو او په لکاو دا حقیقت دا دی چې عوامي نیشنل پارټي دا عوامي نیشنل پارټي د خدای خدمتګارۍ نه راوالې ته د دې وخت هر کور هر کلی دا د شهیدانو کور دی خدا کور چې د کومو سختو نه تېر شي په دې کور چې وخت په وخت کمې واقعې راغلې نو حقیقت دا دی چې په عوامي نیشنل پارټۍ یا د پښتون په خاوره د شهیدانو ذکر کېږي نو د ټولو نه سر کې به د بلوچ د ټولو نه سر کې به د بشیر بلوچ ذکر کېږي او د شهید ابن شهید د هارون بلوچ او زه یو ځلې بیا دلته زموږ د پښتنو په دې لوی کور کې ناست د دې خپلو ټولو وروڼو د دې خپلو ټولو مشرانو او د دې خپلو خویندو د ملګرو د غاړې زه دې کورنۍ ته سلام پېښ کوم چې موږ له د
د سمر بیمه په شکل کې یو داسې مختلف ادا کړې ده چې انشاءالله دا مشرانو هغه مشرانو غزې نیول ډېره ګرانه ده موږ انشاءالله کوشش کوو چې پام تحقیق کوي او انشاءالله په سمر بیمه کې موږ هغه د بلور خاندان هغه هر تصویر وینو انشاءالله دا واړه سمر بیمه نه بس حاجي صاحب د خدای لري دانیان دي دا ټول مشران انشاءالله تر څو چې دا سور نشاني تر څو چې عوامي نېشنل پارټي تر څو چې پښتو وایي عوامي نېشنل پارټي او بلور خاندان دا یو نوم دی دا یو آواز دی موږ د خدای نه دا دعا کوو په دې موقع چې خدای دا خاندان په شامل د ټولو پښتنو د ټولو قومونو اوسي خدای موږ ټول د تاریخ حواله د سلو کالونو راهنو تشدد د مینې د محبت د برداشت په دې قوم په دې خاوره د یووالي سیاست خوند کړی دی د باچا خان روانه موږ ته پاتې ده ګرانو وروڼو دنیا چې وي نو دا یاد ساتئ چې کله مقابله کېږي نو عدم تشدد کې نفرت تشدد کې خونریزي ده تشدد کې ګلالي ماشومان لکه تاسو کتل د ایس په واقع کې تشدد کې میندې خویندې د کیسهخانې په بازار کې د چارسدې په بازار کې په نورو بازارونو کې په تشدد کې زموږ مسلمانان په جومات کې دننه شهیدان په تشدد ته لاړې لاندې زموږ کلي کور کوڅه حجره یو شي زموږ محفوظ پاتې شو لہذا موږ د بابا پیروکار د پښتون خاورې وارثان د پښتنې خاورې پہچان موږ نن دنیا ته دا پیغام ورکوو چې موږ د تشدد خلک موږ ترقي پسند خلک موږ خپل قام له امن غواړو تاسو وګورئ چې دا کرونا په دنیا کې په کوم شکل خپره ده ټوله دنیا خو ولاړه ده په تعلیمي نظام نه دی ولاړ بدقسمتۍ نه موږ په یو داسې ملک کې ژوند تېروو چې ټول نظام روان دی تعلیمي نظام یو کال دا چې د ماشومانو د تعلیم کوم حل دی موږ سوچ کوو چې موږ به ترقي کوو موږ سوچ کوو چې زموږ ناروان نسل به انشاءالله مستقبل کې ترقي یافته قومونو سره مقابله کوم قومونه چې ترقي کوي هغوی په تعلیم هېڅ نشته کوم قومونه چې ترقي کوي هغوی تاریخ گواه دی چې په کومه خاوره امن یا موږ د پښتنو د امن خبره کوو هر ځای کې دا سوال راوچتېږي چې ولې موږ موږ خبره د امن کوو موږ خبره د دهشتګردۍ خلاف کوو موږ د مینې محبت خبره کوو بیا دې شهیدان موږ ورکوو ای پښتنو د دې خاورې حق موږ د باچا خان بابا نه زده کړي دي چې که موږ سیاست کوو نو موږ به انشاءالله د پښتون د حق اواز او تر څو چې په دې خاوره تاسو د خان د حق خبره کوئ نو ستاسو خلاف زموږ مخې به نیولې کېږي څنګه چې په الیکشن کې ونیولې څنګه چې په تېر الیکشن کې دا ټوله دنیا پر دې الیکشن خبره کوي ولې پښتنو د 2013 الیکشن تاسو نه هېر دی چې ټولو خلکو الیکشن کړی او موږ جنازې
زمانه ما کې الیکشن چې کوم خبره د صرف د زمانه کې اوس کوم په الیکشن کې زمانه دا الیکشن چې په وزیرستان کې سیف کړو او بیمار د افغان کې پارټي قابل قبول ده حکومت کوم دا هغه زمانه خبره غلط ده زمون پکې پټي ولې زمون لارې په هر شکل دی ولې څنګه چې الحمدلله د دور پورې د خبرو دور پورې اصول خاص ورچې وي پی ډی ایم کې واحد عوامي نېشنل پارټي دا چې اس میں اعلان زمون نه زمون ساتي اس میں کې نشته الحمدلله زمون د لیډر نوارا دا جسے بردار ټول مشران من کو دیم کو دوم پاتې شوی او من دا وو کارونه سکروټنی کیږي د میډیا ټرایل نه علاوه کومو دا ټول به نه دي تاسو خو الحمدلله زمون بازار هیڅ مچا خبره هم د ناروغانو نه او نن کله وخت او ان شاء الله بطور تاسو د کشر دا سره وعده او لوس چې دا سي عمل کوو چې هغه ته بلای ناروغ بیا سه وې چې زمون یو هدف ته وغه عمران حکومت خاتمه ده زه دې یو قدم مخکې دا نه د عمران حکومت عمده شي سپورون په بل شکل پمنو عمده شي خبره اوس په بل شکل پمنو بلکې زموږ وایم چې کله پاکستان آزاد شوی دی تر دې وخت پورې په یو شکل او په بل شکل عمران خان او د ده په شان ښځونه په موږ مسلط شي نو زموږ جنګ ډېر لوی دی زموږ جنګ یو د عمران خان خاتمه ده زمون جنگ د دې نظام سمول دي زمون جنگ په پاکستان کې د پښتون پہچان پیدا کړې دي د پښتون د چمکم حق کړې دي حق کړې زمون جنگ د عوامو څنګه په وخت شوی چې نن هر څړیا خبره کوي د محمد بادشاہ چې وخت ورته او خبره اوري نو ته به وایې که څوک د حیدرآباد ټریبیونل کې پاتې شوی دی ولي کنسرټین کې او هغه یې انټرویو ورکړي چې په شا ورته وګورې د نواز شریف څومره تاسو سوچ وکړئ نن د پنجاب د سیاست مشران د پاچا خبره بدله نن هغوی په دې ستومانه دي چې بادشاہ خان سوي کاش چا نو په عمل شوی یو خبره د سوچ ورته خبره سمې بادشاہ خان یې هم دا د نورو د دواو کې چې د بادشاہ خان په ډول باندې چې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان په سیاست کې بادشاہ خان او هغه مرګري او ولی خان او هغه مرګري غدارانو نن الحمدلله چې چا ورته غداران وي نن هغوی ورله غدارۍ پکې ډېرې ډېرې موږ ګران ورونو دا خبره ډېره واضحه ده زموږ دا لاره دا ډېره سخته ده د بادشاہ خان بابا په لار سیاست کول د دې پښتنو مشري کول او په دې ملک کې دننه کول دا د قانون دي خو زموږ عقیده دا ده چې موږ پیدا دی یو چې د الله او د پیغمبر مسلمانی او د بادشاہ خان پښتو ان شاء الله دې کې موږ هر قسم څه زموږ دې کې چې ګونه راغلي دې کې تلاوت نه راغلي دې کې دا د دې هغه پرې شهادت نه راغلي وزمون مرګري الحمدلله یو خبره نه مستشوي نن کو یو شی مسلط دي اس خبره راځي من کار دا مطلب دي چې دې قانون اصلاح کول
خان بابا او د خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم الله وصل او سیاسي شعور پیدا کړ او بیا عوام له طاقت کم چې بادشاہ خان بابا ورته او بابا انتخابو د غریب سړي ووټ په حق کې دا طاقت منګول فخر کول چې شپږ کاله بادشاہ خان جیل تیر کړ سن 1936 پورې او سن 1937 کې دا طاقت ملو شوی دی په دې خاورو د خدای خدمتګارو هغه اختیار نن عوامو سره نشته نن د عوامو لخوا خلک د هغې نمایندګي نه کوي بلکې هغه خلک چې یو ځای او بل ځای چاپلوسۍ کوي هغه خلک په عوامو باندې مسلط شوي موږ خپل کار جاري ساتو دا وخت هم تېرېږي تش څونه عقل پېسته کوو چې په دې پاکستان کې موږ نور سیاست کوو او الیکشن کې مثال ووټ قتل او ووټ کچول کوي موږ ټول به د بادر خان جي او د بابا صاحب طریقې زده کوو چې د دغه وګړو حفاظت وکړو ځکه چې موږ خو په یو لار ته وستوګېدو میدان پرېږدو غلي میدان پرېږدو نو چې میدان نه پرېږدو نو هر اربه چې استعمالوي هر اربه به ورسره استعمالوي په میدان د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي صدر رئیس زما ممبران ناست دي ټول د پارلمنټ زه یو وضاحت کوم میډیا والا موږ ټول که چېرې د پي ډي ایم متفقه فیصله د ممبرانو د استعفاګانو وي نو موږ پښتانه یو د بادشاه خان بابا د پارټۍ ممبران یو د دې ټولو ممبرانو استعفا د هر چا نه مخکې ورکوو ممبران دا ټول موجود دي او انشاءالله نه خرڅېدل شته نه بل څه شته نه رسته کېدل شته خو د پارټۍ حکم راځي زه خپل مرکزي مشرانو ته وایم زما د پي ایس استعفاګانې تیارې پرتې دي چې کله هم پکار دي موږ د پي ډي ایم ملګرتیا کوو او پی ڈی ایم کې موږ صحیح او چې کوم د پی ډي ایم متفقه بیانیه جوړه شوې ده هغې کې زموږ مکمل کردار هغې بیانیه به موږ پوره عمل کوو دونه زه ټولو ته وایم د تنظیم ملګري ناست دي د پي ایس ایف ځوانان ناست دي د ذیلي تنظیمونو ملګري ناست دي زموږ ذمهوارې زنانه خویندې ناستې دي خو د مردان ریلي وي خو د ونو ریلي وي او خو د ملکن ریلي وي دا به انشاءالله د پي ډي ایم نه دا به د چا ریلي وي دا انشاءالله ټول به خبرپوش شرکت کوو پښتونخوا کې چې هر اکټیویټي کې خپل منځ کې یو زموږ مقابلې شته هغه مقابله وګټو مقابله خپله خپله کې پرته ده لوبه به ښه په هوښیارتیا کې خو د چا په مغزو کې دا خبره لاني نشته نو حکومت د نوښار د بای الیکشن اعلان کړی دی موږ د دې اعلان نه تقریبا میاشت مخکې د خپل امیدوار اعلان کړی دی محمد رحیم صاحب
او ټول ملګرو ته دا خواست کوم موږ په ټول انشاءالله په شریکه یو پریپارې وکړو په خپلو ضلعو کې څه داسې عمل نشته لہذا څومره ذمہوار ملګري چې دا پښتونخوا د هر تر د 19 فروری پورې په نوښت خپل نظر وساتئ او هلته خپل اکټیویټي انشاءالله ضرور موږ ټول خبره ده پښتون کړو ضروري نه ده چې پښتون د ما مني نو زه پښتون چې هر پښتون دی چې په ده راځي مزې دی خو چې په ده سخته راځي نو که دا پښتون په هر چوکاټ کې ناست دی دا ډاډ ورکوم چې عوامي نېشنل پارټي به ورته پاس کړي په دې ملک کې یو منتخب سوال یې نشان هغې دي خو یو پښتون ممبر سره چې دا کوم عمل کېږي دا به دې نورې سره وشي دا خو منئ MLA د بحث کړو کې پیش کېږي خو خبره د تقریر ده نو دا پنجاب کې کم تقریرونه نه کېږي خو پښتون جرنیل دی نو هغه تباه دی خو پښتون جج دی نو هغه تباه دی خو پښتون ملا دی نو هغه تباه دی خو پښتون هر څه دی علم دی یا هر څه دی خو جرنالیست دی پښتون یو ځای کې دی پښتون لہذا زه د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي صدر بیس د دې خپل ریاست د پاکستان نه یو ځل بیا دا مطالبه کوم چې د دې سیمې پښتانه پاکستانیان دي او دې پښتنو سره به هغه سلوک کوي کوم چې تاسو نور پاکستان سره کوئ کو نه دې سلوک کې فرق وي نو بیا به زموږ نه هم ګیله نه کوي وکړي بیا به موږ هم فرق موږ د دې خبرې په سخت الفاظ کې مخالفت کوو د کیس او د هر څه خپله لار ده په دې ملک کې د اظهار خیال ازادي ده لہذا دا ازادي په دې ملک کې د بندولو ضرورت نشته او نن چې موږ د یو لوی مبارز د یو شهید حیات کې راغلي یو زه به یو ځل بیا دا خبره کوم چې نن هم د پښتنو په سیمه دهشتګردي خبر کړو نن طریقې واردات شوه نن سوسایډ بامبینګ نشته نن ټارګټ کیلینګ دی او د صوبې په کوټ کوټ د وزیرستان نه والا تر باجوړ سوات مالکان دیر پېښور چارسده صوابۍ مردان هر ځای کې دا مسله ډېر په زور او شور روانه ده مهرباني وکړئ د دې مخنیوی وکړئ او کنې بیا مخنیوی نه کوئ زه بار بار وایم بیا دا تاثر ملوي چې د دې هر څه په شا تاسو لہذا د دې تاثر ختمولو دپاره مخنیوي وکړئ دا پښتون قوم چې څونه وینه توی کړه څونه قربانۍ ورکړې 50 کاله په لر او بر دا اور بل دی مهرباني وکړئ په دې اور په مړ کولو خپل مقصد دا سوال دی چې په افغانستان کې کوم امن پروسس روان دی چې تاسو څونه مدد کولی شئ د پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړلی خو د ټول پاکستان نه تړلی زما
زما د خاورې امن ورسره تړلی دی د لرو برخو پښتنو د خاورې امن یو بل سره تړلی دی دا ډېره واضحه خبره چې هلته امني دلته به امني چې دلته امني هلته به امني لهذا د خپل کور بچکولو لپاره په دې روغ کې شریک شئ او خپل ټول کار زه په دې ډاډ انشاءالله اجازه طلب چې تاسو ټولو ته پته ده چې راروانه میاشت د جنورۍ زموږ د مشرانو د باچا خان او د رهبر د کلیزې میاشت ده خو دې راروان کال کې یو خصوصیات دي سن 1921 د باچا خان تحریک اصلاح خامنہ بنیاد خدا لار 2021 من به انشاءالله خپل سل کلن منظور دا دونه لوی تحریک په دې خاوره چلې لکه دا تحریک چې دی او انشاءالله من اوس هم تاسې منقسم دادایو انشاءالله زیر زهی و انشاءالله د کابینې په میټینګ کې فیصله کوو خو زه درته اوس دا اعلان کوم چې په جنورۍ کې به د صوبې په سطحه ډېر وخت پس انشاءالله موږ یو جلسه کوو هغې لپاره میټینګونه هم کوو دا به انشاءالله د ټولې دنیا ته ښایي چې پښتون او پښتونخوا په کوم ګام زه زما د ګڼو الفاظو په معذرت اجازت به درنه علم هر سړی خپل کې ولګي هلکه یو شیز ته مې خیال و خو بیا رانهیلي جلسه چې روانه لس کسان به رانه لس او نارې او دوی به په دې تمه وي چې مقرر دی راته غلي شي ولې ګلګلا خان لږ مهرباني به کوې هغه کسان چې شاته هر څه هغه به بیا کولو خو دا پکار دی چې موږ ټول دا عقل زده کړو چې جلسه روان دی تقریر روان دی ته دې نیمه ګنټه لیټ هم راشې او بیا خپل ګلګلا خان په نارې وایي تقریر باندې مهرباني به کوئ ولې دا سړیتوب د عوامي نشل باندې په هر ولکه کې زه په ما د ګڼو الفاظو تاسو نه اجازت غواړم د غني بابا په دې نظر میرخه دا اوس غني واوره په صفا سره پښتو کې ما نه راځي خبرې په چلول او اشارو کې وی ما د سم مغل کې رک مغل او رک کور دی ولې نون لا غالي چې د نن په د پښتو لار صفا ده پکې څوک نه پریوزي هر پښتون د ایماندار دی خو چې یې راځي وی زمان انګیالي کاما ولې پروته پیروږي د چا یاره انساني کوي استاد خپلار لیکو کوي دا نه یې شو چې یو وخت کې د کبا تک درناوي ټول جهان ته جوړې شوا دې ستوري د دې سرور ټیکر وړاندې پټې وې خزاني دي د دې خاورې تندر جوړ کا په پښتو کې دا کمال دی د خټک درې ګره هر وخت خوشاله ویچه غیرت پورا دلار شي د زمرینه جوړ ګیدړ شي د ګیدړ په شان ژوند تیر کې د ګیدړ په شان ژوند شي د تاریخ سره روښانه ساده حسن ګناره اوس هیرونه ذکراله چې لایق خبره دوی دا چې پروته په کوي کې د بنا سردار خدا اوس غني مورا په صفا سره کې مال راځي خبره بچو کینی مرغو لکه صبر کوي کینی بلا وشر ناز دی ګران مرغو دا زموږ صوبایي بشر جناب ایمن ولی خان صاحب چې د خپل خیالات زاري ستاسو وړاندې بیان کوم اوس به زه په اخره کې خپل یو بل دروند میلمه بزرګ رهنما عاشق رسول جناب الحاج غلام احمد بلوچ سے درخواست کو راشي او د خپل خیالات اظهار کی حاجی غلام احمد بلوچ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़े नासिर जमाल पख्तो टीवी की ज़ता सर कले वेमा दा जमा शाता तासु दा बैनर गो रही है द बशीर अहमद बिलोर चदे दागी बरसी दनन और एनपी वाला चदे द बाचा खान मरकज़ के दागी निकात करे दे नो मुंगा तासु ता कोशिश को चदा मुकम्मल कवरेज उखायु च सोमरा ए टू जेड सोमरा कवरेज दे अगर तासु उखायु द दे कायदुनु चदे तासा पॉइंट ऑफ व्यू दरकु राजीव गुरु चागी सवाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम द कम जिन रागली रोना زما نوم عمران درانی دی او زه جنرال سیکرټری یم یونیورسيټي ټاون عوامي لیشن پارټي سنم دې ساسو عمران درانی ها عمران درانی صاحب دا راته وایي چې یاره برسی دا د بشیر احمد بلور صاحب دې باره کې تاسو څه وایي शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है नो द शहीद बशीर अहमद बिलोर बरसी او دا قرباني چې کومه ده هغه به تر قیامت پورې یاد ساتل کېږي څنګه چې هغه ویډیو چې خودکش جیکټ یې ګولې به ختم شي او زمونږ سینې به برقرار یو موږ به موجود یو نو هغه سلسله تاسو ګورئ موږ په میدان ولاړ یو ګولې ختم شوې جیکټ یې ختم شوې خو زمونږ قربانۍ چې کومې دي رنګ راوړو او نن داسې حالات چې په ملک امن دی او موږ په امن باندې ژوند کوو ډېر من السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو دلته د برسی راغلي دې باره کې تاسو څه وایي جی دا جی پهله خپل نوم ووایئ بیا خپل اوپینین ورکړئ زه زیبا فریده یم ضلع ډسټرکټ پېښور جاینټ سیکرټري یم او موږ نن راغلي یو د شهید بشیر بلور صاحب برسي مو ونمنځله دا یو یادګار و دا یو ریکارډ و دا موږ نمنځو هر وخت او ډېر خوند یې وکړو ډېر په خوشحالۍ سره ډېر په امن سره ونمنځلی شوه موږ د برسۍ دپاره راغلي لمنځلو دپاره دې باره کې څه میسیج ورکول غواړئ قوم ته نو پکار ده چې موږ پښتون په موږ یو موټی شو او یو بل سره ودرېږو اوږه په اوږه باندې موږ امن غواړو د شر نه خلاف یو موږ تل امن غوښتلی دی او امن غواړو او د شر نه خلاف یو او د امن زندګي او سکون سره تېرول غواړو موږ ډېره مننه ډېره شکریه جی تھینک یو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپل نوم وښایئ جی لږ عوامو ته او خپل عهده وښایئ بل تاسو د برسۍ نه راغلي ان پی پېښور ضلعي جنرال سیکرټري مکمل شاه مې نوم دی دې نه علاوه زه د امن کمیټې تپمومند د بډبیر سوډیزي ماشوخیل دې ته تپمومند وایي د دې امن کمیټې زه نایب سربراه یم او
د بشیر خان باره کې چې هغه د امن دپاره او د هغه دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي او هغه ټایم به زمونږ دغه طرف ته چې څه داسې دغه به وشوه نو هغه به هغه ټایم سره هغې ته حاضري کوله او موږ درته وویل چې زه د امن کمیټه یم موږ په دې خپله خاوره امن غواړو او د دې څه پیغام ورکول غواړئ عوامو ته نو موږ دا وایو چې امن دپاره دغه وکړئ امن چې دی ښه شی امن سره خوشحالي راځي موږ مخکې امن دپاره قربانۍ ورکړي دي او زما خپل پکې دوه وروڼه شهیدان شوي دي موږ نو د امن ملګرتیا وکړئ او د دغه خلکو شرپسندو د دې دغه مه کوئ او مخنیوی پکار دی د دې خلکو مخنیوی پکار دی او موږ زموږ د عوامو پېښور ضلعې خلکو مخکې د دې مخنیوی کړی دی او انشاءالله چې بیا د الله هغه وخت نه راولي موږ هر قسمه قربانۍ ته بیا هم تیار یو بیا السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو نوم جی زما نوم فضل مومند دی او زه د پارټۍ دننه د ملګري لیکوالانو د ضلع پېښور صدر یم صحیح دی او نن چې کوم پروګرام را جوړ شوی او د کوم شخصیت په اعزاز کې درناوي کې را جوړ شوی بشیر احمد بلور چې هغه چې د امن دپاره کومه قرباني هغه ورکړې ده نو زما په خیال چې په تاریخ کې به داسې بل یو شخصیت نه وي مونږ سره چې د امن دپاره کومه قرباني هغه ورکړې وه د هغه چې په کومه ورځ شهید کړی شو ولګېدو نو د هغه ښځې هم دا دغه ورکړی و چې تر هغې پورې زه د مخ نه ګورم چې تر څو پورې دا تاسو ما ته ووایه چې دا د شا نه لګېدلې که د مخې نه لګېدلې نو چې کله خلکو ورته وویل چې دا په سینه لګېدلې دی نو بیا ښځی راغه او هغه د دې هغه دیدنې وکړو اخري نو انشاءالله چې تر څو پورې پښتانه ژوندي وي نو د بشیر احمد بلور دا قربانۍ چې کوم دي دا به تر عمره وي چې څو پورې زموږ پارټي ژوندی یو پښتون ژوندي نو د دا قربانۍ به هېروي نه او داسې شخصیت چې کله به یو دماکه وشوه یو دغه به وشو نو د میډیا نه به هم مخکې دی هغه ځای ته ځان رسولو نو مونږ چې څومره د ده په اعزاز کې پروګرامونه وکړو او د ده په اعزاز کې مونږ لیکلو کړو نو عمره هغه د هغې حقدار دی او د هغې دپاره کم دی بالکل ډېره السلام علیکم جی وعلیکم السلام حسین شاه صاحب دا راته ووایي چې یاره تاسو مرکزي نایب صدر هم یې جی او دې برسې باره کې چې دا کومه غونډه وشوله دې باره کې ستاسو څه خیال دی زما په خیال چې دې باره کې خو د وینا ضرورت ځکه نشته چې تاسو ولیده چې د پښتونخوا د ګوټ نه هغه مینان ټول راغلي دي نن دلته په دې باچا خان مرکز کې موجود دي کومو چې د خپلو ټولو شهدا سره عقیدت هم دی د ټولو شهدا سره مینه هم ده او د ټولو شهدا په کردار او د هغوی په ژوند او د هغوی په شهادت ویاړ هم کوي دا ټول پښتانه چې تاسو لیدا مشران هم راغلي وو زموږ خویندې هم راغلي وي ماشوم بالکان د پي اس اف د انوایو دا ټول ملګري دا په دغه مینه راغلي وو او د وطن شهیدان چې دي د وطن د شهیدانو ټول عمر چې دی د هغوی هم دقسې خلک دقسې ورځې هم لمانځي هغوی باندې ویاړ هم کوي او هم یادوي او نن چې د کم شهید برسي وه نو بشیر خان خو بشیر بلور شهید زمونږ د ټولو ملګرو د پارټۍ چې د دنیا په ګوټ کې یو پښتون هم دی نو هغه د هغوی د زړه اواز هم ورسره مینه هم لرله او عقیدت ورسره لري هم او لرو یې ورسره منډه به هم واله جی ډېره منډه به هم واله بلکل جی هغه د دې نه نور ثبوت څه کېدی شي جی چې دا هارون خان مور بیبي چې ده چې کله د بشیر خان شهادت وشو 20 دسمبر موږ یو دم چې راورسېدو چې دا بشیر خان کور ته ویوړی شو نو د بشیر خان کور والا چې دا د هارون بلور شهید مور چې دا مور بیبي هغې وویل چې تاسو وګورئ که د ده په شا باندې چېرته زخم وي زخمونه په سینه ډېر دي او که په شا یې زخم شته که نه نو چې خلک راله نو وکتو نو د ده په شا بلکل زخم نه و ټول زخمونه په سینه و نو دا بیا راله وی ما ته وصیت کړی و چې که زما په شا باندې زخم و نو ماله به نه راځي ما به په کفن کې مخ نه ګورې نو چې دومره د سړي الله تعالی چې کومه ورځ هغه غوښته الله وله ورم کړه خو بیا دومره په نرتوب ورکړه چې د دومره لویه خودکش دماکه کې هم چې دی
د بشیر خان ټول زخمونه بشیر خان شهید ټول زخمونه په سینه وو د هغه په شا باندې زخم دا د هغه دغه نرتوب قوم ته څه میسج ورکوئ چې دې باره بس چې د دې باچا خان بابا لاره د دې پښتونو لس سره چې دا کم ظلم دا کم جبر د پښتونو لس سره چې کم ناروا چې دا په اور کې ولاړ دی په کار دا ده چې پښتونو لس په یو دغه راټول شي د دې سرې ډنډې لاندې د باچا خان بابا د لارې د ولی خان بابا د لارې او بالکل په یو ډګر ودرېږي او د دې پښتونو لس چې دا کم ستونزې دي دا چې کم ظلم دی کم جبر دی د دې لپاره یو اواز شي او د هر هغه پښتون چې هغه په دې خاوره آباد دی په دې خاورې وطن نه بهر آباد دی چې د هغوی د سبا او د روڼو د روښانه مستقبل لپاره थैंक यू सर ډیره مهرباني السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر مهرباني شیر علي صاحب تاسو د برسایل راغلی شرکت هم پکې وکړو دې باره کې کوم ته څه میسج ورکول غواړئ لکه څنګه ستاسو وکتل چې نن د شهیدانو د سر لښکر بشیر بلور شهید اتمه کلیزه وه خو په دې خبره باندې سوچ کول پکار دی چې بشیر بلور د دې قام شهید دی د دې وطن شهید دی د دې خاورې شهید دی او دا قرباني ولې ورکا د بشیر بلور سره څه کمې وه بشیر بلور د نیم پېښور چې کوم دی دا د بشیر بلور خو هغه چې په دې وطن کې ترهګري وه ویره وه تشدد او د باچا خان بابا د قافلې یو غړی و دی نو د هغې چونکې تاسو ته یو تاریخ وګورئ چې دا د نن خبر نه ده د پیرنګي د وخت نه راواخله بیا تر دې دمه پورې عوامي نیشنل پارټۍ د پښتون قام د بقا دپاره د پښتون قام د سلامتۍ دپاره د پښتنه خاوره د امن دپاره د پښتنو د یووالي دپاره د پښتنو د ترقۍ دپاره پښتون قام د نړۍ د قامونو د سیال جوړولو دپاره په زرګونو شهیدان ورکړي دي او دا سلسله لا ختمه نه ده که تاسو وګورئ نن عوامي نیشنل پارټۍ په حکومت کې نه ده خو په نښه ده دا ولې دا ځکه چې عوامي نیشنل پارټۍ د دې خاورې مدعي پارټۍ ده عوامي نیشنل پارټۍ دا وطن خپل کور ګڼي عوامي نیشنل پارټۍ دا خاوره خپل مور ګڼي عوامي نیشنل پارټۍ تل د دې خاورې حفاظت کړی دی او خدای دې نه کړي که په دې پښتنه خاوره باندې بیا داسې حالات راځي نو عوامي نیشنل پارټۍ به په میدان ولاړي او نن تاسو وکتل چې کومو خلکو بشیر بلور وجلو کومو خلکو چې دا سوچ وجلو نو خلک نن نشته دغه سوچ چې کوم دی د بشیر بلور د امن سوچ چې کوم دی نن ټول پښتنو له پکار دی چې بشیر خان چې کوم د پښتون قام دپاره دا دورې قرباني ورکړې ده چې دا ټول خلک را بیدار شي او په دې پښتون وطن کې د امن دپاره هلې ځلې وکړي ځکه چې په زرګونو شهیدان په دې خاوره کې موږ دې قام ته ورکړه نو نن بیا یې وره دې پښتون قام ته د امن ډېر ضرورت دی په وطن کې ډېر بد حالات روان دي که تاسو وګورئ په پخوانۍ قبایلي سیمه کې چونکې اوس دا د صوبې حصه هم ده خو ټارګېټ کلینګ هدفي وژنې روانې دي په دې یو کال کې 4,500 هدفي وژنې وشوې په سابقه فاټک شي او دغسې له چتراله تر ډیهې خانه پورې بیا دغه صورتحال شروع دی چې ریګروپینګ شروع دی طالبانایزیشن دپاره بیا لار هواره کېږي او موږ خو دا خبره کوو چې په دې پښتنه سیمه کې امن ډېر ضروري دی پښتون قام ډېر غم ځپلی دی داسې کور نشته چې هلته جنازه نه ده تلې داسې کلی نشته داسې ضلع نشته داسې خاندان نشته چې هلته شهیدان نشته نو موږ دا خبره کوو چې د پاکستان ریاست له پکار دی چې د پښتنو له هغه سهولتونه ورکړي دا ډېر جنګ ځپلي خلک دي بیا دې دا جنګ دلته نه مسلط دي په 40 کلونو دا جنګ را روان دی د اسلام په نامه باندې د اسلام سپېڅلي نوم یې بدنام کو اسلام را نغی خو زمونږ د پښتنو کورونه تالا و هلاکه زمونږ د ښځو دغه وشوې پکې سرتورې شوې زمونږ چې کوم بشرانو د هغو پټکي د هغو شملو دغه یې وکوله بېعزتي یې وکوله نو دا خبرې چې کومې دا مزید د برداشت کولو نه دي نو عوامي نیشنل پارټۍ به انشاءالله تعالی د دې قام د ودانۍ دپاره په دې وطن کې د امن دپاره تل خپل کردار ادا کوي لکه څنګه چې مخکې ادا کړی نن به انشاءالله هغه شاته ولاړ